ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ सरगर्मी की गई है, ਇਹਦਾ मुख मुद्दा की है? जिन्हां नूं अपनियां ही जमीनां तो खदेड़िया जा रहा ये कह के कि ये तो जमीन सरकारी है, यानी ये तुहाडी जमीन नहीं है, तुसी रोटी क्यों खाने? कर लैन कैप्टन का आप अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन छड़ा ली, लुधियाने का कैप्टन का कपड़ा सी जमीन आ गई, फाइलां बंद हो गई कि नहीं सारियां? ये आम आदमी की सरकार, आम आदमियों के भारू बनी है। सरकार की कारगुजारी तो इन्ने निराश आ कि भी यही कुछ इन्होंने खेड आनी सी ते इहदे नालों तो फिर पहले ही ठीक सी भी ना रुके। 2-4 रैलियां पंजाब च वड्डियां करन तो बाद ये चंडीगढ़ का घराव किया जाऊ, पक्के मोर्चाबंदी होगी। आम आदमी पार्टी सत्ता विच आई है, पर इस तरह के फैसले लए जा रहे हैं जिसनूं लैके किते ना किते जिहड़ा किरती भाईचारा उन्हां दे मनां दे विच रोस जागदा नज़र आउंदा है। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदियां वालों तां केवल ये करार दिता जाता है कि ये आम आदमी पार्टी की पहल कदमी है, पर वो किरती भाईचारे के नाल जदों किसान वीरां दे नाल गलबात करते हैं तो मनां दे विच रोस है। जिहड़ियां नजायज़ जमीनां दे उपर पंजाब सरकार दे वल्लों कब्जा किया जा रहा है, दोष लगते हैं आम आदमी पार्टी के उपर। तो पिछले समय के दरम्यान भी किसानों के वल्लों एक बहुत वड्डा कह सकते हैं कि एक कॉल दी गई सी, पर सरकार दे नाल मीटिंग हुई सी, वो मीटिंग सिरे क्यों नहीं चढ़ी, जां मीटिंग सिरे चढ़ के भी जिहड़ा उन्हां दीयां मंगां दे उपर गौर क्यों नहीं फरमाया गया है। तो अज चप्पड़चिड़ी के नेड़ले गुरुद्वारा साहब दे विच प्रोफैसर मनजीत सिंह जी के समेत होर जिन्ने भी किसान ने उन्हां दे वल्लों उन्हां लोकां नूं बुलाया गया सी, उन्हां किसानां नूं बुलाया गया सी जिहड़े पंजाब सरकार दी इस जिहड़ी कार्रवाई तो पीड़ित ने। साडे नाल प्रोफैसर मनजीत सिंह ने, उन्हां दे नाल गलबात कर लैंदे आ। प्रोफैसर साहब, सब तो पहलां दर्शकों की जानकारी वास्ते दस दिओ कि जिहड़ा अज दी सरगर्मी की गई है, इहदा मुख मुद्दा की है? इत्थे एक वो सारे पीड़ित किसान जिन्हां नूं अपनियां ही जमीनां तो खदेड़िया जा रहा ये कह के कि ये तो जमीन सरकारी है, पंचायत दी है जां शामलाट आ, यानी ये तुहाडी जमीन नहीं है, तुसी रोटी क्यों खाने? ये वो गल है जो भुज दे विच मोदी ने किया। जमीनां जंगल पिया सी, बुलाया पंजाबियों नूं बस तुसीं तगड़े आ, बब्बर शेर आ, बड़ा तुहानूं खेती दे विच बड़ा चाऽ चढ़िया रहिंदा, जिथे 4 सियाड़ मिल जाते हैं तुसीं मिट्टी ना मिट्टी होके हरा भरा कर देने, आ जाओ। चले गए। जदों हरा भरा हो गया, चीकू दे बाग लगन लग गए, सारा कुछ हो गया, वो तू कौन ते मैं कौन, साडी जमीन है, भज जाओ। पर ये तो साडी अपना पंजाब है, अपनी सरकार है, ये गुजरात की सरकार है, तो गुजरात है, भुज आ, तुसीं वो काम करदे आ। ये तो यूपी के योगी ने नहीं किया पंजाबियों के नाल। 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उत्थे पंजाबी बैठे हुए आ तराई दे विच, उत्थे इसे तरीके नाल जमीनां जड़ियां जंगल दे बड़े संघने जंगल हुंदे विच शेर सप सलूटी सारे मैं उहदे तो खोज की हुई है, MSc दे विच थीसिस लिखिया होया सारी गल ते किन्नियां तकलीफां च हड़ां दे विच पानी घिर जांदे सीगे 15-15 दिन सन, किते ना खंड ना चाह पत्ती ना कुछ राशन ना कुछ, भुखे रह के लोगों ने किया, इन्ना हाड़ आ जांदा सीगा। उसे हालत विच इन्हां लोकां ने आबाद किया। जमीन तो अखेड़ना किसी नूं, किसान नूं ये सौखा नहीं हुंदा, ये समझ लो जिहड़ा हत्थ पाउणा चाहुंदे आ, ये बहुत औखा काम आ। ये रूस च नहीं होया, ये चीन च नहीं होया, ये किसी होर जगह नहीं होना। किसान जमीन नहीं छड्डदा हुंदा, मरदा मर जांदा। तुसीं ये पुट्ठा काम, पाप दा काम, बेईमानी ते धक्के दा काम ना। प्रोफैसर साहब गल ते चली सी धनाड़ लोकां दे कोलों जमीन लैण दी, तां गल तां किते किरती भाईचारे दे उपर जिहदे कोल जे होणगे भी तां 1-2 एकड़ होणगे, जिहदे नाल ओह परिवार दा गुजारा बड़ी मुश्किल दे नाल चलाउंदा है। लगदा नहीं कि जे ओह गरीब दे कोलों जे जमीन खो रही है सरकार, तां ओह जिहड़ा गरीब है ओह बेघरा हो जाएगा। नहीं, इन्हां नूं की फर्क पैंदा? इन्हां नूं तां जमीन चाहिदी है। जे बघियाड़ बकरियां ते हिरनां दे उत्ते तरस करन लग जाए फिर खाऊ की हालत ये बनी है। वो कहते भी ये मरदे तो मर जान, उन्होंने बकरियां नाल कुछ नहीं, आम जनता नाल कुछ नहीं है। भई साडा ते मूँह लहू लगा आ, असीं ते खाना ही खाना, वो हालत बनी है। सानू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि वड्डे वड्डे लोकां ने भी जमीनां दब्बियां। कर लैन कैप्टन का आप अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन छड़ा ली, जिहड़ा उत्थे दा कपड़ा सी जां लुधियाने दा कैप्टन का कपड़ा सी, जमीन आ गई, फाइलां बंद हो गई कि नहीं सारियां?
ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਧਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਹੋਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਪਰ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1965 ਤੋਂ ਜਾਂ 66 ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਥਲਾ ਪਥਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਚ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨ 63-64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 200 400 500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਕਾਗਜ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮਰੂਸੀ ਮਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਗੈਰ ਮਰੂਸੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਸੋਚੋ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਕਾਣੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਰੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਡੂ ਇੰਨਾ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਮਾਵੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, 2-4 ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀ BKU ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਆਬਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਟਪੂਸਣੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਰਾ 1,16,000 17,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 720 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ, 8ਵੀਂ ਦਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਆ। 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 10% ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ 5 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 500 ਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ 500 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾਣਾ ਬਜਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤਕੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊ, ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ 55% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਆ, ਜਰਮਨੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਵਿੱਚੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਥੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਛਿੜ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਜਾਣੀ YouTube ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ,
इन्ना करके लोग बचे हुए आ। तुसी ऑक्सीजन दिन्ने आ, ये दिंदे रहो, विकण वालियां विकी जाना, ते जिन्हां ने डटना ते जिन्हां ने इज्जत मान दा जीवन जीना, कमा के रोटी खानी आ, जिन्हां ने लोकां नाल खड़े रहना उन्होंने खड़े रहना। ये हमेशा रहा, अज भी रहना। ये तुहाडा सवाल बहुत वाजिब हैगा, पर इत्थे ज़्यादा विकाऊ माल हो गया, घट जिहड़ा टिकाऊ माल रह गया। की करिए, ये साडा दुखांत आ। पर तुसीं जिवें डटे आ, मैं उम्मीद करूँगा कि इंज ही डटे रहो। बड़ी त्रासदी वाली गल है कि जदों लोकां दी गल करन वाला मीडिया विक जावे, जदों जिहड़े लोक अपने हक्कां दी खातर संघर्ष करदे ने, सरकारां दे खिलाफ लड़दे ने, तां उन्हां दी आवाज़ चुकण वाले लोग ही अपने फर्जां तो बागी हो जाण तां बहुत वड्डे सवालिया चिन्ह लगदे है। प्रोफैसर मनजीत सिंह दे नाल गलबात कीती है, एक वड्डा अंदोलन करन दी तैयारी है, क्योंकि सरकार दे वल्लों इस तरीके दे नाल कीते जा रहे किसानां दीयां ज़मीनां दे उपर कब्जे नूं लैके किते ना किते मनां दे विच रोस पाया जा रहा है। आउण वाले समय दे विच देखना होवेगा किसान जथेबंदियां दी किस तरीके दे नाल रूपरेखा रहिंदी है, किस तरीके दे नाल सरकार है जिहड़ा अपना स्टैंड स्पष्ट कर पाउंदी है जां नहीं कर पाउंदी। आउण वाले समय दे विच इस तरह दे तमाम पक्ष लैके हाज़र होवांगा। धन्यवाद।